सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबीर लोग के निंदै बपड़ा, जेह मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रव रहे, अवर तजे सब काम। कबीर लोग के निंदै बपड़ा, जेह मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रव रहे, अवर तजे सब काम। कबीर परदेसी कै घागरै, चहुं दिस लागी आग। खिंथा जल कोयला भई, तागे आँच न लाग। कबीर खिंथा जल कोयला भई, खापर फूट मफूट। जोगी बपड़ा खेलियो, आसन रही बपूत। कबीर थोरै जल माशुली, चीवर मेलियो जाल। ए टोगणै ना छूट से, फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद ना छोड़िए, जो अत खारो होए। पोखर पोखर ढूंढते, भलो न कहे कोय। कबीर समुंद न छोड़िए, जो अत खारो होए। पोखर पोखर ढूंढते, भलो न कहे कोय। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पाक पवित्र इलाही चरनां दा आओ जी सत्कार नाल कोटान कोट धन्नवाद करिए अते अपना सीस नवाइए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो असीस बख्शीश गुरु फतेह दे रूप दे विच खालसा पंथ नूं बख्शिश कीती है, उहदे नाल अपनी सांझ पवा के बाबा कबीर साहब दे पवित्र पावन इलाही सलोक जिन्हां दी आपां विचार कर रहे हैं, उहदे नाल अपने चित्त नूं जोड़न दा यतन करदे हैं। सत्कार नाल सारे गुरु दे प्यार विच भिज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब दे पावन सलोकां दी विचार करदिआं होइआं ये साडी अज 10वीं वीडियो है, 10वां पार्ट है, जिस दे विच असीं 46 नंबर तो लैके 50 नंबर तक अज 5 सलोकां दी विचार कबीर साहब जी करनी है। बाबा कबीर साहब बड़े सीधे साधे सुभाअ दे मालक ने, ते जिहड़ी भी गल करदे आ सीधा मूँह दे उत्ते ही करदे आ। दुनिया दे विच बहुत सारे ऐसे लोग हुंदे ने जिहड़े दोगले हुंदे, दोनों पासे रख के तुरदे हुंदे ने, पर दोनों पासे रख के तुरन वाला इंसान कदे साफ दृष्टि का ते साफ आचरण का मालक नहीं हुंदा। इंसान वो है जिहड़ा साफ ते स्पष्ट गल कहे। जिहड़ा इंसान विचकारली सोच रखे उन्हों गुरबाणी भी मनदी नहीं है, ते बहुता संसारक पक्ष तो भी सियाणा नहीं मन्निया जांदा। बाबा कबीर साहब ने सीधियां स्पष्ट गल्लां कीतियां ने अपनी पावन बाणी दे विच। जिथे उन्होंने लगा कि मिठी जुबान नाल गल करनी कीती, जिथे उन्होंने लगा भी हुण थोड़ा जिहा सख्ताई नाल गल करनी है, उत्थे उन्होंने सख्ताई नाल भी गल कीती। वो डरे नहीं किसी भी पक्ष तो। कबीर साहब ने जदों अज गल कीती ते आपां विचारिया सी उन्हां दा जिहड़ा 45 नंबर सलोक सी, जिहदे विच कबीर साहब ने कहा सी, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यों भल जोग। भगत ना छाडो राम की, भावें निंदो लोग। हुण इस सलोक च कबीर साहब ने कहा सी, मैं ये सोचिया सी भी जिहड़े बंदे पढ़े लिखे हुंदे है, इत्थे पढ़ाई का मतलब संसारक नहीं, पढ़ाई का मतलब है वेद कते पढ़ने।
ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਝੁਕਾਓ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੋਗ ਕੇ ਨਿੰਦੈ ਬਪੜਾ, ਜੇ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਝ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੇ ਨਿੰਦੈ ਬਪੜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇੱਦਾਂ, ਕਬੀਰ ਇੱਦਾਂ, ਕਬੀਰ ਇੱਦਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਕਾਣੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਸ਼ੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਬਾਥਮ ਵਾਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੱਸੋ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਕਾਊ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਸੜਨਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ।
ਕਮਲਿਓ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰੋਕਣੇ? ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੰਘਾਵੇ ਮੰਨਿਆ ਲਿਖ ਦੋ। ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਲੋਗ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਬਪੁੜਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵ ਰਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਵਰ ਤਜੇ ਸਭ ਕਾਮ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ, ਪਖੰਡ ਰੂਪ, ਕੁਕਰਮ ਰੂਪ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਘਾਗਰੈ ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ, 47 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਈਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਹੂੰ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਰੱਬ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਘਾਗਰੈ। ਘਾਗਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ, ਐਸ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਦਿਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ 'ਚ। ਕੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਘਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਪਈ ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਗੋਦੜੀ, ਭਾਵ ਖਿੰਥਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਧਾਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਸੁਆਸ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ
ਤੁਰੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ, ਖੱਪਰ ਭਾਵ ਭਾਂਡਾ, ਖਾਪਰ ਭਾਂਡਾ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਪਈ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮਿਲ ਜੇ ਕੁਝ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੋਗੀ ਬਪੜਾ ਖੇਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖਿਆ। ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਭਾਵ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ। ਜੋਗੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਲਿਓ, ਉਜਾੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਸਣ ਰਹੀ ਬੇਭੂਤ। ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਸਣ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਬਪੂਤ, ਸੁਆਹ। ਸੁਆਹ ਹੀ ਪਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਚੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਇਹ ਹੈ 49 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਛੇਰਾ। ਥੋੜਾ ਜਲ ਮਾਛਲੀ, ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਭਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਟੋਗਣੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਛਲੀਏ, ਤੂੰ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ 50 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਤ ਖਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ 50 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ, ਨੂਰ ਮੈਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਛੱਪੜ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਇਹ ਛੱਪੜਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਛੱਪੜ ਆਪ ਖੁਦ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਵਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 50 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।